अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਕਾਂਡ 1 ਵਿਆਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਵਿਆਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹਨ, ਮਹੱਤਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਸਰੂਪ यानी कि व्याकरण का स्ट्रक्चर की है। भाषा के 4 मुख अंग हैं, धुनी, शब्द, वाक अते अर्थ। धुनी का मतलब होंदा है स्टूडेंट्स आवाज़। भाषा के 4 मुख अंग हैं, धुनी, शब्द, वाक अते अर्थ। इन्हां नूं ध्यान नाल वेखिया अते विचारिया इन्हां पिछे कुछ नियम काम करते नज़र आउंदे हन। मतलब इन्हां नूं ध्यान नाल देख के विचार के इन्हां पिछे कुछ नियम ने जिहड़े काम करते नज़र आउंदे ने। भाषा के वर्तारे संबंधी प्राप्त हुंदे इन्हां नियमां दा वर्गीकरण किया जाता है। नियमां दे अजिहे समूह तो ही व्याकरण का स्वरूप बनता है। यानी कि भाषा के वर्तारे संबंधी प्राप्त होंदे इन्हां नियमां दा वर्गीकरण किया जाता है अते नियमां दे अजिहे समूह तो ही व्याकरण का स्वरूप बनता है। इस प्रकार व्याकरण ओह विद्या है जिस विच भाषा के नियमां नूं जानिया अते समझिया जाता है। यानी कि व्याकरण कहते ओह विद्या है जिस विच भाषा के नियमां नूं जानिया अते समझिया जाता है। भाषा के की नियम हैं, उन्हां नूं किवें जानना है, किवें समझना है, उस अनुसार उस विच समझिया जाता है। भाषा संबंधी व्याकरण के नियम बाहरों नहीं बने, सगों यह भाषा की संरचना विचों ही विकसित होंदे हन। कहते भाषा विच व्याकरण के नियम ने जिहड़े बाहरों नहीं बने, सगों यह भाषा दे विच ही विकसित होंदे हन। हर भाषा की अपनी व्याकरण हुंदी है जिसनूं किसी दूसरी भाषा विच पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता। मतलब आप एक व्याकरण नूं, इंग्लिश की व्याकरण नूं, पंजाबी की व्याकरण नूं एक दूसरे विच ऐड तां नहीं कर सकते। हर भाषा की अपनी व्याकरण हुंदी है। हर भाषा के नियम उसकी बनतर परख करके लभने चाहिए हैं। यानी कि हर भाषा के जिहड़े नियम ने उहदी बनतर की परख करके लभने चाहिए हैं। व्याकरण के नियमां विच लचक नहीं हुंदी। यानी कि व्याकरण के जिहड़े नियम हुंदे ने वो लचकशील नहीं हुंदे, लचक उन्हां विच नहीं हुंदी, कठोर हुंदे ने। पर जीवित भाषा गतिशील हुंदी है। परंतु कहते जिहड़ी जीवित भाषा है वो गतिशील हुंदी है। समय की चाल नाल भाषा बदलती है, भाषा के नियम भी बदलते हैं। जिमें जिमें समा जाता है उवें उवें भाषा बदलती है। भाषा के जिहड़े नियम ने वो भी बदलते रहते हैं। इसलिए समय समय ते व्याकरण के नियमां विच तब्दीलियां करनियां पैंदियां हन। कहते इसलिए समय समय ते व्याकरण के नियमां विच तब्दीलियां ने जिहड़ियां वो करनियां पैंदियां ने। पंजाबी भाषा हर 50 साल बाद बदलती है। नैक्सट, व्याकरण की महत्ता। व्याकरण की महत्ता की है? अजोके समय के प्रसंग विच व्याकरण की पढ़ाई का महत्व है। कहते अज के समय विच व्याकरण की पढ़ाई का जिहड़ा बहुत ज़्यादा महत्व है। पुराने समय विच दे मुकाबले अज का जिहड़ा समय व्याकरण दे ज्ञान की वधेरे लोड़ है। हर व्यक्ति नूं अजोके परिस्थितियां विच एक विद्यार्थी एक तो वध भाषावां की समझ होनी चाहिए है। यानी कि जिहड़ा अज का समय उहदे विच कोई भी इंसान है उन्हें एक तो वध भाषा की समझ होनी चाहिए है। भाषा की समझ का ज्ञान हासिल करने लई व्याकरण की भूमिका दी खास भूमिका है।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅੰਤਰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਆਕਰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵਅੰਸ਼ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਾਕੰਸ਼ ਦਾ, ਵਾਕੰਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਵਾਕ ਦਾ ਅਤੇ ਉਪਵਾਕ ਤੋਂ ਵਾਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਿਯਮ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਤਰਕਮਈ ਸੂਝ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕਮਈ ਸੂਝ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅੰਗ ਕੀ ਹਨ? ਵਿਆਕਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਾਕ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਰਥ ਬੋਧ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਵਾਕ ਬੋਧ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਅਰਥ ਬੋਧ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਪੀ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਤ ਰੋਚਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਪੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਆਕਰਨ ਬਹੁਤ ਰੋਚਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਭਿਆਸ। ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਆਕਰਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੀਵਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਚਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਆਕਰਨ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ
ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕੇਵਲ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅੰਤਰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ। ਧੁਨੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਵਾਕ ਬੋਧ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਅਰਥ ਬੋਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।